بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بیتی۔ لودھرا اور اس کے بعد۔ لودھرا میں شبیر کے 2-3 بڑے بڑے کچے کمرے، بہت بڑا صحن، 2 پھوس کی جھونپڑیاں، صحن بھی کچا جس پر نوکر دونوں وقت چھڑکاؤ کرتے۔ شاہ جی کی خوشی کی انتہا نہ تھی، زمین پر پاؤں نہ ٹکتا، خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے، تیتر، بٹیر، مچھلی، مرغ، ہر قسم کا فروٹ، کسی چیز کی انتہا نہ تھی، ہر چیز بہترین۔ تمام دن خاطر تواضع میں گزر جاتا۔ پلاؤ بہت اچھا پکاتے تھے، ہر وقت یہی دل چاہتا کہ تمام دن وہ پکاتے رہیں اور میں کھاتی رہوں۔ اس ڈر سے کہ خانسامہ کوئی چیز خراب نہ کر دے، انگیٹھیاں صحن میں منگوا لیتے، ہر کھانا اچھا پکاتے، دونوں وقت 5-6 چیزیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا مگرمچھ کا بچہ کھرلی میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی دکھایا۔ مگرمچھ کا شکار دیکھنے گئے۔ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کے درمیان اگر گولی لگے تو وہ مرتا ہے۔ شاہ جی کا نشانہ بہت اچھا تھا، پہلے دن ہی 3 مگرمچھ مار لیے۔ پھر تیتر کے شکار پر گئے، یہ اڑتے تیتر دائیں بائیں مارتے تھے۔ 2-3 کھیتوں سے 25-30 گرا لیے۔ اس وقت شکار کثرت سے ملتا تھا، بٹیرے تو اتنے ملتے کہ بازار میں 2 پیسے کا بکتا۔ دونوں وقت دسترخوان پر 5-6 قسم کا گوشت ہوتا۔ اتنی خاطر کرتے کہ 1 منٹ یہ برداشت نہ کرتے کہ کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے، کبھی انڈوں کا حلوہ، کبھی کالا باغی حلوہ۔ میرا تو ایسا دل بھر گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ اب تو صرف دال ہی کھاؤں گی۔ 2-3 دن کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کر پھوس کی جھونپڑی میں، جہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، میں اور شاہ جی بستروں کا سہارا لے کر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شاہ جی اپنے پیار کی باتیں کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک ایک دن سال کا گزرتا ہے، خدا کے لیے اس بات پر غور کرو۔ کچھ باتیں بچپن کی سنائیں۔ چھوٹی سی عمر میں باپ مر گیا، اس کے بعد چچا کے گھر رہا، چچا کے گھر میں کیا سلوک ہوتا رہا، باپ کی زندگی میں کیا عیش تھی۔ ہم نوکروں کی چارپائیوں پر بستروں کا سہارا لے کر بیٹھے تھے، میں بڑے غور سے داستان سن رہی تھی، ایسی دلچسپ باتیں تھیں کہ ہر چیز سے بے خبر تھے۔ یک لخت والدہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئیں۔ ہم دونوں اس طرح تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو یا کبیرہ گناہ کرتے پکڑے گئے ہوں، شرمندہ اور بڑے نادم۔ دونوں نے والدہ سے بات تک نہ کی۔ 5 منٹ تک وہ خاموش کھڑی رہی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئیں۔ بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو کہا، ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ ہم کون سا جرم کر رہے تھے جو والدہ سے نظر بھی نہ ملا سکے؟ اس کے بعد والدہ شبیر کی دشمن ہو گئی، میرا اور شبیر کا ملنا جلنا پسند نہ کرتی۔ اب شبیر جو زیادہ آؤ بھگت کرتا، وہ زیادہ سے زیادہ نفرت کرتی۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ سخت مزاج، غصے کی تیز اور شکی مزاج کی تھی۔ نماز روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت پرہیزگار سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ بہت پیار تھا، بلکہ عشق، مگر مجال کبھی گلے لگایا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے بھی کبھی اپنے بچوں کو گلے نہیں لگایا۔ کبھی دل بھی چاہتا تو اتنی شرم آتی کہ ہمت نہ پڑتی، مگر اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے۔ لودھرا 1 ہفتے کے لیے آئے تھے، مگر والدہ اس واقعے کے دوسرے دن ہی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شبیر نے بڑی منتیں، خوشامدیں کی، مگر والدہ بڑی بیزاری سے انکار کرتی رہی۔ 2 دن پہلے ہی لاہور آ گئے۔ شبیر کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ وہ بیچارہ 15 دن کے بعد میرے لیے لاہور آتا، سیدھا میرے پاس آتا۔ والدہ اچھے چوکیدار کی طرح 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہ ہوتی۔ وہ انگریزی میں باتیں کرتا، میں پنجابی میں توڑ موڑ کر جواب دیتی تاکہ والدہ کو معلوم ہو کہ ہم کوئی خاص بات نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ شبیر کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے والدہ سے چڑ ہو گئی۔ شبیر کے نام ملنے سے کوئی اب مجھے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ رہ رہ کر دل میں یہ سوال اٹھتا کہ مجھ پر کیوں کوئی چوکیداری کرے، کسی کا کیا حق ہے؟ مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں، جس کو یہ چاہے ملوں، نہ چاہے نہ ملوں۔ اس بات سے سخت بیزار ہو گئی۔ شبیر آتا، اس سے کوئی بات نہ کرتا، بلکہ سلام کا بھی جواب نہ دیتا۔ والدہ سخت حقارت سے پیش آتی،
یہ بات تو نہیں تھی کہ اگر شبیر نہیں آئے گا تو میری دنیا اندھیر ہو جائے گی، ہرگز نہیں، مگر یہ ضرور تھا کہ یہ چیز میری برداشت سے باہر تھی۔ میری ہر چیز، جائز یا ناجائز، وہی جو گھر والے چاہیں۔ کئی دفعہ دل چاہتا کہہ دوں، اگر شبیر آتا ہے تو آپ کا کیا بگاڑتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، خبردار اگر آئندہ ایسا کیا۔ مگر بچپن سے ہی ان کا مجھ پر اتنا روب اور خوف تھا کہ ایک لفظ بھی نہ کہتی۔ البتہ یہ تبدیلی ضرور ہو گئی کہ جس وقت شبیر آتا، چائے پانی پوچھتی، خوشی سے ملتی۔ 2 سال کا عرصہ جو میں نے مقرر کیا تھا وہ گزر گیا۔ شبیر نے کہا، تمہیں اب تو عذر نہیں ہونا چاہیے، کیا اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے کہا، اعتبار تو بہت ہے، مگر کچھ کام ابھی بھی باقی ہیں، 1 سال اور ٹھہر جاؤ۔ اب بھی جب لاہور سے جاتا تو بلا ناکا ہر روز خط لکھتا، کوئی خط 3-4 صفحے سے کم نہ ہوتا۔ میں بمشکل سال میں 1-2 خط لکھتی، ہر تیسرے چوتھے دن ایک ٹیلی گرام ضرور دیتی، 300 روپے بھیجو، کبھی 400 لکھتی۔ اس زمانے میں بڑے تحصیلدار کی تنخواہ شاید 200 سے شروع ہوتی تھی۔ دوستوں سے قرض لے کر ڈیمانڈ پوری کر دیتے۔ کبھی اپنے خط میں یہ نہ لکھا کہ خط تو 6 مہینے کے بعد نہیں لکھتی، مگر تار چوتھے دن لکھ دیتی ہو، بلکہ جب لاہور آتے کبھی اس بات کا ذکر تک نہ کرتے۔ ہماری دوستی کا 4تھا سال تھا۔ میرے دل میں شبیر کی بہت عزت تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ باتیں کرنے کا مزہ آتا، رحم بھی آتا، گھنٹوں باتیں کروں تو دل نہ اکتاتا، مگر شادی کرنے کا بھی خیال نہ آتا۔ اس کی سچائی، مستقل مزاجی، پیار دیکھ کر اپنے آپ کو ملامت کرتی، میں نے کیوں دھوکہ دیا، کیوں نہ کہہ دیا تمہیں دوست بنا سکتی ہوں، تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، پیار کر سکتی ہوں، مگر شادی والا پیار نہیں کر سکتی۔ اچھا بھلا وہ مجھے دوست ہی سمجھتا تھا۔ میں نے 3 حرف لکھ کر زندگی تباہ کر دی، ہنستے کھیلتے انسان کی زندگی میں آگ لگا دی۔ اب نہ انکار کر سکتی تھی نہ شادی۔ 1-1 سال بڑھاتی جاتی تھی، یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح خود ہی متنفر ہو جائے، شادی کا خیال چھوڑ دے۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، ہیڈ رسول والا رائے بہادر جو ہر ہفتے آتا تھا، اس کو کہا کہ پہاڑ پر جا رہی ہوں، اس کتی کو جو میں نے شبیر سے لی تھی ساتھ لے جانا مشکل ہوگا، اس لیے 3-4 مہینے اپنے پاس رکھو، واپس آؤں گی تو لے لوں گی، اسے حفاظت سے رکھنا۔ وہ کہنے لگا، میرے لیے تو لیلا کے کتے والی بات ہے، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ وہ بھی ہر ہفتے آتا تھا، شبیر بھی آیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہی کتی اسے دے دی اور کہا کہ گود میں اٹھا کر لے جاؤ۔ شبیر کی حالت دیکھنے والی تھی، غصہ، غم، بے بسی، چہرہ تانبے کی طرح تمتمانے لگا۔ بڑے دلیر اور نڈر تھے، کبھی کسی سے نہ ڈرتے، غصے سے کسی کو تھپڑ مارتے تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رائے بہادر کو پیٹنے لگے ہیں، مگر کچھ سوچ کر اپنے آپ پر جبر کر کے خاموش ہو گئے کہ کہیں سب کچھ ختم ہو جائے۔ جب کتی لے گیا تو مجھے کہا، اگر تمہیں کتی سے اتنی نفرت تھی تو مجھے دے دیتی، میری اتنی خوبصورت اور پیاری کتی تھی۔ میں نے کہا، جب تم نے مجھے دے دی تو میری مرضی، جسے چاہوں دے دوں، ویسے بھی دی نہیں، جب آؤں گی تو لے لوں گی۔ وہ بنگلہ بڑا اچھا ہے، گراؤنڈیں ہیں بڑی بڑی، نہر کے کنارے پر گرمی بھی کم، اس لیے بھیجی ہے۔ کہنے لگا، جتنا دکھ تم نے آج دیا ہے شاید ہی کبھی دیا ہو۔ بڑی بے پرواہی سے کہا، کیا کر سکتی ہوں، تمہاری تو عادت ہے، ہر بات میں رونا پیٹنا نکال لیتے ہو۔ 2-4 ایسی روکھی روکھی باتیں کی کہ وہ روحان سے ہو کر چلے گئے۔ جاتے جاتے کہنے لگے، شاید تمہیں میرا آنا پسند نہیں۔ میں نے کہا، شاید۔ کہنے لگے، انشاءاللہ کبھی تکلیف نہ دوں گا، تم مجھ سے اکتا چکی ہو، یہ آج ہی معلوم ہوا۔ میں نے کہا، نہ اکتائی ہوں اور نہ اکتاؤں گی، مگر یہ پسند نہیں کہ ہر وقت غلطیاں نکالتے رہو۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، جو دل میں آتا ہے سمجھ لو۔ اس کے بعد واقعی 4 مہینے وہ نہ آیا، نہ خط لکھا۔ جو 10-12 دوست تھے سب نے بہت لان تان کی، ہم تو تمہیں ہمیشہ کہتے تھے وہ کبھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گی، مگر تم بے وقوفی کرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، زندگی تباہ نہ کرو، تم نے اپنے بہترین 4 سال برباد کر دیے۔ آئندہ عقل سے کام لو، اگر اس نے شادی کرنی ہوتی تو پہلے سال ہی کر لیتی،
یہ یقین کر لو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ کیا کہہ سکتا تھا؟ جواب دیے بغیر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا دوست، جس کا بتا چکی ہوں، جو روتا تھا اور جس سے میں نے کہا تھا کہ میرے بھائی بن جاؤ، بہت شریف، اور شاہ جی کا بچپن سے ہی جوانی تک کلاس فیلو تھا۔ اس کے باپ دادا سے بھی گہرے تعلقات تھے۔ متحمل مزاج، شبیر کے ساتھ سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، شبیر کا برا حال ہے، تم کو بھول نہیں سکتا۔ جب تمہارا ذکر کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زار و قطار روتا ہے۔ مجھے تم سے بہت پیار تھا، مگر ایسا نہیں، اسے واقعی تمہارے ساتھ سچا عشق ہے۔ افسوس تم اس کی قدر نہیں کرتی۔ شبیر جیسا آدمی چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا، بچپن سے جانتا ہوں، بڑا بھولا اور صاف دل کا ہے۔ تمام دنیا میں شاید کوئی ایسے صاف دل کا ہو، ایسے شخص کو کھو کر تمام زندگی پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خود ہی اپنے آپ کو ستاتا ہے۔ میری بہت خوش آمدیں کی۔ اسے صرف 1-2 سطریں لکھ دو، مجھے لاہور آ کر ملو۔ میں نے کہا، نہ منع کیا تھا نہ لکھوں گی کہ مجھے آ کر ملو، جیسے گیا تھا ویسے ہی آ کر ملے گا۔ کہنے لگا، تم بہت سنگ دل ہو، لوگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ مشہور ہے کہ تم جذبات سے خالی ہو، بے حس ہو، پتھر کی طرح ہو۔ میں نے کہا، خدا معلوم۔ 2 دن کے بعد انارکلی گئی، شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی۔ بھیڑ کی وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ مخالف سمت سے شبیر ہاتھ میں بڑا سا تھیلا اٹھائے آ رہا تھا۔ میرے ساتھ نظریں ملی، بھول گیا کہ مجھ سے ناراض ہے، فوراً میری طرف دوڑا، کپڑوں کا تھیلا مجھ پر پھینک دیا، جلدی جلدی ہانپتے ہوئے کہا، کیسی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جلدی گاڑی سے کہا، ادھر آ رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ گھر جانے کے آدھے گھنٹے بعد شبیر آ گیا۔ شبیر کی انارکلی میں بے ساختگی بڑی اچھی لگی۔ والدہ بھی خاصی مطمئن ہو چکی تھی، وہ بھی اچھی طرح ملی، مگر چوکی داری اسی طرح جاری۔ میں آج بھی خوش تھی، میرے دل میں دن بدن عزت بڑھ گئی تھی۔ انارکلی ملنے کے بعد پورا یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہے۔ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اسی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ جہاں تک پسند کا تعلق تھا ویسا ہی تھا۔ 3.5 سال گزر چکے تھے۔ شبیر کا اصرار تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کبھی ایسی جگہ میں ملو جہاں آزادی ہو۔ ایک دن شبیر کہنے لگا، ماں کہتی ہے کل دوپہر کو کھانا ہمارے گھر کھاؤ۔ والدہ کو بتایا، شبیر کے گھر کل کھانے کے لیے جانا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو میں اور میری والدہ کھانے پر گئیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے گئی تو شبیر کی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شبیر کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ میں سٹ پٹا گئی کیونکہ یہ سوال خلاف توقع تھا۔ سوچنے لگی کیا کہنا چاہیے۔ 1 سیکنڈ کے لیے یہ خیال بھی دل میں آیا، فلمی کہانی کی طرح شاید بھیک مانگے، میرے بیٹے کا خدا کے واسطے خیال چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میری جھولی بھر دو۔ مگر وہ بڑی متانت سے بولی، اگر شادی کرنی ہے تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کبھی 2 سال کہتی ہو، کبھی سال، جب سال گزر جاتا ہے تو سال اور بڑھا دیتی ہو۔ اسے نہ دن کو آرام نہ رات کو چین، کیا اس انتظار میں ہو کہ اسے کوئی بیماری لگ جائے؟ عید آتی ہے، ہر شخص خوش ہوتا ہے، مگر یہ بد نصیب منہ ڈھانپ کر روتا رہتا ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت دکھیا ہوں، بہت دکھ دیکھے ہیں، کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم سب کو تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ یہ سب باتیں 2-3 منٹ میں شبیر کی والدہ نے ہاتھ دھوتے وقت کہہ دی۔ میں نے صرف یہی کہا، کوشش کروں گی۔ شبیر کی ماں بوڑھی مگر خوبصورت، تندرست، سرخ و سفید، اچھی شخصیت، سمجھدار، نیک دل اور پیار کرنے والی تھی۔ کھانا بہت پرتکلف تھا۔ کھانے کے دوران یہی سوچتی رہی، ماں بیٹے کے پیار میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھول کر مجھے شادی کے لیے کہہ رہی ہے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے گھر واپس آ گئی۔ مجھے پیانو سیکھنے کا شوق ہوا۔ قلعہ گجر سنگھ میں ایک گورننس تھی جس کا پورا خاندان بہترین میوزیشین تھا۔ خاوند، بیوی، بھائی، بہنیں، بچے
सब अंग्रेजी साजों में माहिर थे। छोटे छोटे बच्चे भी कोई ना कोई साज बजाते, हर एक नोटेशन जानता। 16-17 का पूरा ऑर्केस्ट्रा अपने घर का था। मुझे भी नोटेशन का बहुत शौक था। 200 रुपया महीना तय करके पियानो सीखना शुरू कर दिया। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया। शब्बीर को कहा, अगर बातें करनी हैं तो 3 बजे वहां आ जाओ, मगर एहतियात रखना मेरा ड्राइवर यानी मामू ना देखे, वरना वालदा को बता देगा। दूसरे दिन 3 बजे से पहले ही शब्बीर मौजूद था। वो ही पुरानी बात, तुम शादी कर लो। मैंने कहा, देखो तुम्हारी बीवी मौजूद है, मैं क्यों उस पर जुल्म करूं? अगर पसंद नहीं थी शादी ना करते। वही पुराना किस्सा दोहराया। भाई मर रहा था, मजबूर था, उसका दिल नहीं तोड़ सकता था। मैंने कहा, अब मेरे साथ शादी करके भाई की रूह को खुश करना चाहते हो? कहने लगा, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तलाक दे दूं, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, ये और भी जुल्म है, किसी के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती। उस जमाने में जिस औरत की तलाक होती उसका जीना हराम हो जाता था। उससे बढ़कर औरत की कोई बदनामी न थी। आजकल की तरह नहीं कि जरा सी बात पर तलाक हो जाए। औरत पर बदनामी का धब्बा लग जाता था, दूर दूर तक ये बात मशहूर हो जाती। जिस तरह लोग मर्द पर अफसोस के लिए जाते, माँ बाप बहन भाई के साथ अफसोस करने जाते। मैंने साफ साफ कह दिया, अभी ना मैं घर वालों को छोड़ सकती हूँ ना इतनी हिम्मत है। शब्बीर ने कहा, आखिर जब भी शादी करोगी घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद जिसे चाहो अपने पास रखो, तुम्हारा अपना घर होगा, हर तरह की आजादी होगी, जहां चाहो जाओ, जिसे चाहो बुलाओ, जो चाहे करो। मैंने कहा, बस थोड़ी देर और ठहर जाओ। कहने लगा, 4 साल तो गुजर चुके हैं, इसी तरह की बातें होती रही, वक्त खत्म हो गया। शब्बीर ने कहा, शुक्रिया, यहाँ वो घुटन नहीं है जो तुम्हारे घर होती है। वहां हर वक्त तुम्हारी माँ की आंखें मेरा पीछा करती रहती हैं। दूसरे दिन लोधना चला गया। फिर खत बाकायदगी से शुरू हो गए। हफ्ते के बाद लोधना से आया, बगैर बताए वहां पहुंच गया जहां पियानो सीखने जाती थी। सख्त नाराज हुई, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कहने लगा, मेरा आना बहुत जरूरी था, ये सोचकर आया हूँ कि कल मौलवी को यहाँ लाता हूँ, मेरे साथ निकाह पढ़ा लो। कुरान पर हाथ रखकर वादा करता हूँ कि तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को न बताऊंगा। जितनी देर वहां रहना चाहती हो रहो, मुझे सिर्फ ये यकीन चाहिए कि तुम मेरी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है, जहां दिल चाहे रहो। कल मौलवी ले आता हूँ, निकाह रजिस्टर हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, थोड़ा और सब्र करो, जब करूंगी तो यहाँ नहीं रहूंगी। शब्बीर के दोस्तों से पता चलता रहता था कि वो आए दिन छुट्टियां लेता है। मैंने समझाया, नौकरी ठीक तरह से करो, सुना है तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जवाब था, किसके लिए करूं? तुम मेरे पास आ जाओ तो एक दिन की भी छुट्टी न लूंगा। तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। दुनिया का कोई काम तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। सख्ती से कहा, अगर फिर तुम जल्दी आए तो तुमसे नहीं मिलूंगी। मगर बहाना करके फिर जल्दी आ गया। शब्बीर की वालदा ने पैगाम भेजा, मिलने को दिल चाहता है, कभी आओ। शब्बीर लोधना था, इसलिए वालदा आसानी से मान गई। शब्बीर की बेवा भावज वालदा को कोई चीज दिखाने या किसी से मिलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। वालदा को छोड़कर जल्दी से मेरे पास आई। कहने लगी, शब्बीर मुझे बेटों की तरह अजीज है, तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ। फौरन शब्बीर के साथ शादी कर लो। जब कोई त्योहार आता है हमारे घर में मातम हो जाता है। शब्बीर चारपाई से नहीं उठता। ईद आई, सबने कपड़े पहने, मगर इस बदकिस्मत ने नहीं पहने। तमाम दिन चारपाई पर लेटा रोता रहा। हम पर रहम करो, अब इसका दुख नहीं देख सकते। मेरे साथ वादा करो कि तुम जल्दी शादी करोगी। इसे तुम्हारे साथ अंधा प्यार है। मैंने कहा, हाँ जरूर करूंगी। कुछ समझ में ना आता कि क्या करूं क्या ना करूं। दिल में नादिम थी, जो कुछ हो रहा था सरासर अपना कसूर था। अगर नौकरी चली गई तो तमाम उम्र अपने आप को माफ ना कर सकूंगी। हालत ये थी कि मैं तो कंबल को छोड़ती, मगर कंबल मुझे ना छोड़ता। इस अरसे में जिंदगी में कई आए जिनके लिए सोचती ये शादी के लिए ठीक है, मगर 2-4 महीने के बाद उसमें कमजोरियां ही दिखाई देती और कुछ नहीं।
जो ऐसे लोगों से नफरत होती, शब्बीर की दिल में ज्यादा इज्जत होती। इस नतीजे पर पहुंच गई, अगर शादी के बाद कोई साथ निभा सकता है तो वो शब्बीर है। 5 साल के अरसे में छोटी से छोटी बात ऐसी ना देखी जिससे जाहिर हो कि उसके प्यार में किसी किस्म का फर्क आया है, बल्कि दिन ब दिन प्यार बढ़ता ही मालूम हुआ। खत में एक दिन नागा न किया, किसी बात से इनकार न किया, जैसा चाहती वैसा करता। दोस्त भी छोड़ चुके थे, हर दोस्त यही कहता, तुम पागल हो, बेवकूफ हो। 5 साल में तुमको ये ना पता चला कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी, तुम्हें बेवकूफ बनाती है। मगर वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे साथ शादी कर ले। अगर करेगी तो किसी अमीर के साथ। उसे क्या जरूरत है जो तुम्हारे जैसे कंगाल के साथ करे। बाज आ जाओ। शब्बीर को ये बातें बुरी लगती, इसलिए उनसे कम मिलता। जहां पियानो सीखने जाती, वहां शब्बीर लोधरा से बगैर मुझे बताए मिलने के लिए आ रहा था। मैं वक्त से पहले ही घर से निकल आई। शब्बीर तांगे से उतर रहा था कि मेरी मोटर पहुंच गई। मामू ने अच्छी तरह देख लिया। सोने पे सुहागा ये कि छुपने की कोशिश करने लगा। अगर चालाक होता तो बजाय छुपने के कई बहाने बना सकता था। कह सकता था कि मैं इधर से गुजर रहा था, मगर वो ऐसा घबराया, कभी मुंह इधर और कभी मुंह उधर। बगैर सलाम दुआ के तांगे वाले को कहा, घोड़ा तेज चलाओ। बगैर मिले तांगा तेज चलाकर ले गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मगर क्या कर सकती थी। ड्राइवर यानी मामू खामोशी से सब कुछ देखता रहा, मेरे साथ कोई बात न की। खदशा था कि ये सब कुछ वालदा को बताएगा, पता नहीं वो क्या हशर करेगी। तमाम रास्ते दुआ मांगती रही कि ये वालदा को ना बताए। ये भी सोचा कह दूं कि वालदा को ना बताना, मगर यकीन था कि ये कहना नहीं मानेगा, कहना फजूल है। घर वालों ने मेरे साथ कोई जिक्र न किया। 8-10 दिन के बाद जम्मू से तार आया कि नाना बहुत बीमार है, मुंह देखना है तो जल्द आ जाओ। तैयारी शुरू हो गई। घर वालों के साथ जम्मू आ गई। देखा, नाना बिल्कुल खैर खैरियत से है। हैरत हुई, मगर जल्द समझ गई ये वही चक्कर है कि मामू ने शब्बीर को देखा था। वालदा को शक हो गया कि ये जरूर उसके साथ जा रही है। जम्मू से खत लिखकर तार मंगवाई और जम्मू आ गई। इस बात से सख्त नफरत हो गई। दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि अब जरूर कुछ न कुछ करके रहूंगी। ये कोई जिंदगी नहीं है, हर चीज वही जो ये चाहें, हमेशा इनके इशारों पे नाची। जम्मू आए 5 दिन गुजरे थे। गुलाम हैदर ने, जो राज का काम करता था और जिससे तमाम पहाड़ी गाने मैंने सीखे थे और खुद भी अच्छा गाता था, मौका मिलने पर बताया, शब्बीर आया हुआ है, डाक बंगले में ठहरा है, मेरे पास खत भी है, मिलने के लिए बेचैन है। मैंने कहा, मिलना नामुमकिन है, मेरे साथ हर वक्त कोई ना कोई चौकीदार रहता है। कहना फिक्र न करे, तमाम जिंदगी जम्मू में तो नहीं रह सकते, थोड़े दिनों की बात है, आखिर लाहौर आएंगे, सब्र करो और वापस चले जाओ। मगर सब्र क्या करता। वालदा को पैगाम भेजा, मैं मिलना चाहता हूँ। वालदा ने साफ इनकार कर दिया, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पढ़ाई वाले उस्ताद और उसकी बीवी मेरी खाला की मिन्नतें खुशामदें की, किसी न किसी तरह मेरा खत पहुंचा दो। वो मिलने के बहाने आई, मुझे बताया शब्बीर ने खत दिया है। मैंने कहा, वापस ले जाओ, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगी। जिस वक्त घर जाने लगी, मैंने कहा, मैं भी साथ जाती हूँ। खत पढ़ा, लिखा था, कई दिनों से डाक बंगले में ठहरा हूँ, गुलाम हैदर के हाथ खत भेजा है, अब खाला दित्तो के नाम भेज रहा हूँ। बहुत लोग तुम्हारी वालदा से मिले हैं कि शब्बीर तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता है। उसका एक ही जवाब है, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। 5 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो सब कुछ हो सकता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी सख्त बेइज्जती हो रही है, मुझे जलील कर रहे हैं। मैंने क्या जुर्म किया है? अगर थोड़ा सा भी साथ दो तो ये क्या है, मैं दुनिया से भी टक्कर ले सकता हूँ। तुम इतना क्यों डरती हो? क्या तुम ये मामूली सी बात भी नहीं कह सकती कि मैं मिलना चाहती हूँ? मैंने खत लिखा, अपने काम से काम रखो, वापस चले जाओ, लाहौर जरूर आऊंगी, चंद दिनों की बात है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम अपनी नौकरी की फिक्र करो। शब्बीर के साथ 2 दोस्त भी आए थे, उन्होंने भी बेहद कोशिश की, मगर वालदा ने किसी की भी ना सुनी। मजबूरन वापस लौट गया। खाला दित्तो के पते पर खत लिखते रहे। खाला का घर नजदीक था,
जब मौका मिलता उसके घर जाती और खत ले आती। कभी 2-4 दिन इकट्ठे खत ले आती और पढ़कर फाड़ देती। पहले सब खत सोफे के नीचे छुपा कर रख देती, एक एक निकाल कर पढ़ती, फाड़ कर जला देती ताकि किसी को शक न हो। एक रोज वालदा मेरा कमरा साफ करने लगी। सोफे के नीचे से भी झाड़ू से मट्टी निकाली। मट्टी के साथ बंद लिफाफा जो पढ़ा भी ना था निकला। ये लिफाफा मेरे हाथ से शायद आगे सिरक गया। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि उसमें शब्बीर ने लिखा था कि मैं खत खाला दित्तो के पते पर भेजा करूंगा। फौरन मेरी तंबीह हुई। आते ही सवाल किया कि किस एड्रेस पर खत मंगवाती हो। मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि उसके पास खत है। बड़ी बेबाकी से कहा कि किसी के नहीं। वालदा ने जूती उतारी, अनगिनत जूतियां लगाईं। वही बात दोहराई, सच बताओ किसके नाम पर आते हैं। मैंने फिर कहा, किसी के नाम नहीं। एक थप्पड़ मुंह पर पड़ा। साथ ही खत मेरे आगे फेंक दिया। कहने लगी, इसीलिए दौड़ दौड़ कर उसके घर जाती थी। वो दित्ती कमीनी, इस मुर्दार की तो बाद में खबर लूंगी, पहले तेरा काम कर लूं। सख्त अफसोस हुआ। उस बेचारी पर ख्वामखा का अजाब। खत पढ़ा भी नहीं था। खुदा मालूम क्या क्या लिखा था। जब मार मार कर हाँप गई तो खाला के घर गई। उसकी बड़ी बेइज्जती की। कह दिया, खबरदार कभी हमारे घर आने की हिम्मत न करना। मुझे ये पता नहीं था कि तुम दित्ती भी हो और दुश्मन भी। अपनी सगी बहन समझती थी, मगर तू तो आस्तीन का सांप निकली। वापस आकर मुझे कहा, खबरदार अगर अब तुम उसके घर गई, टांगे तोड़ दूंगी। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि मैं बिल्कुल बाकी हो गई। उनका ये सलूक कि धोखे से तार देकर यहाँ लाना, घर वालों से नफरत हो गई। हंसी भी आती। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कुछ हकीकत भी होती। शब्बीर के साथ इश्क होता, मगर इस नतीजे पर जरूर पहुंच गई कि ये औरों से मुख्तलिफ है, मुखलिस है, मेरे साथ बेहद प्यार है, इरादे का पक्का है, धोखा नहीं देगा। शादी करूंगी तो इसी के साथ करूंगी। उनसे बदला लेना हो तो यही तरीका है कि फौरन शादी कर लो। बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था। बिल्कुल नजरबंद कैदी की हैसियत थी। अगर कभी अड़ोस पड़ोस जाती तो फौरन मेरे पीछे कोई ना कोई आ जाता। कई दफा इतना गुस्सा आता कि कह देती, खबरदार मेरे पीछे मत आओ, जाओ, बता दो कि मैंने मना किया है। सारा कुंबा मुझसे खिंचा हुआ था। वालदा ने तो बिल्कुल बोल कलाम बंद कर दी थी। हर वक्त मैं भी दिल में यही तरकीबें सोचती रहती कि इनसे किस तरह इंतकाम लूं। मुझे हर चीज का अब शऊर था। सोचती थी कि क्या मेरा ये जुर्म था कि 9 साल की उम्र से लेकर अब तक बादशाहों की तरह रखा है। ये मामून जो सगा भी नहीं है, उसकी बीवी बच्चे, उसके 2 भाई और उनके बीवी बच्चे, एक मामू के 9 बच्चे, दूसरे के 7, सब हमारे पास थे। हर एक की हर जरूरत पूरी होती। बच्चे शहजादों की तरह पलते। उस मामू ने भी फौरन शिकायत कर दी। क्या खामोश नहीं रह सकता था? कभी किसी चीज से वास्ता न रखा, कभी न पूछा कि क्या करते हो या क्या नहीं करते। जो हुक्म दिया वही किया। अब मुझे दलेरी करनी चाहिए, मगर बचपन से ही कुछ ऐसा असर था कि अमलन कुछ करने की जुर्रत पैदा न होती। कई दफा इरादा करती कि चोरी से स्टेशन पर जाकर लाहौर चली जाऊं, फिर देखूं मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब मुझे मिलें तो पूछूं कि बताओ मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते थे। क्या मैं सरखरीद लौंडी थी? मगर ये सब कुछ सोचने तक ही महदूद था। कभी अकेले घर से कदम ना उठाया, ना इतना हौसला था। जम्मू आए पूरा महीना गुजर चुका था। जो कोई औरत या मर्द बाहर से आता उसकी पूरी तरह से खबरदारी की जाती। खाला के साथ तो बाइकआउट था, ना वो आती ना हम जाते। शबीर का वो दोस्त जिसे भाई बनाया था वो मिलने आया। उसने बताया कि शबीर का बुरा हाल है, एक मिनट चैन नहीं है। उसने कसम खाई है कि अगर तुम 10 दिन के अंदर लाहौर न आई तो वो जम्मू आएगा, जबरदस्ती घर आएगा, तुमसे मिलेगा। कहता है कि देखूंगा मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। शबीर का खत पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं 10 दिन बाद जरूर आऊंगा। मैंने गुसल खाने में जाकर खत पढ़ा, ताकीद की, खबरदार जम्मू न आना, कोई फायदा ना होगा, तुम्हें मेरी कसम है, अगर आओगे तो जिंदगी भर कभी नहीं मिलूंगी। शुक्र है उनको ये पता न चला कि ये भी पयाम्बर है। ये यही जानते थे कि ये अपने प्यार की वजह से आया है। लाहौर भी वो हर महीने आया करता था। बहन भाई वाला किस्सा मैंने किसी को नहीं बताया था। बड़े खुलूस से मुझे बार बार यकीन दिलाता रहा
کہ شبیر جیسا آدمی تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، تم سے سچا پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرو، تمہاری خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے، خدا کا خوف کرو، مجھے اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہے، بہت بھولا بھالا، سیدھا، معصوم ہے، خدا کے واسطے اس کے ساتھ جلد شادی کر لو۔ میں یہی کہتی رہی، دیکھو جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ دراصل میری عادت تھی کہ کبھی کسی کو دل کی بات نہ بتاتی، نہ کبھی کسی کو اپنا پیار ظاہر ہونے دیتی۔ دوسرے دن میرا خط لے کر چلا گیا، تقریباً 15 دن کے بعد دوبارہ آیا، شبیر کا خط دیا، خط پڑھ کر پھر 2-4 سطریں لکھ دی، تاکید کی کہ یہاں مت آنا، گھر والوں کے تانوں کا کوئی جواب نہیں تھا، میرا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، انہوں نے لاہور جانے کی تیاری شروع کر دی، شاید ان کا خیال تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ لاہور پہنچتے ہی جب شبیر کو پتہ چلا تو وہ فوراً پہنچ گیا، کسی نے سلام دعا نہ لی، بات تک نہ کی، سیدھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انگریزی میں باتیں کرتا رہا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ گھر والوں کو جلد سے جلد چھوڑ دوں، مگر شادی کا حوصلہ نہ پڑتا۔ شبیر کے لیے میرے دل میں عزت، توقیر، رحم، دوستی سب کچھ تھا، مگر شادی کا حوصلہ نہ پڑتا۔ جو لوگ گھر والوں کو پسند تھے ان سے اچھی طرح پیش نہ آتی۔ شبیر اگر 2 گھنٹے بھی بیٹھتا تو اس کے ساتھ باتیں کرتی، ہنستی، والدہ کو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میری اپنی بھی کچھ مرضی یا خوشی ہے۔ 1-2 دفعہ والدہ نے دبی زبان میں کہہ بھی دیا، بد دماغ، غرور اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی جرأت سے پوچھا، کیا کیا کرنا چاہیے؟ جو کہنا ہے لکھ کر دے دو، زبانی یاد کر لوں گی، جب کوئی آیا کرے گا سب کچھ کہہ دیا کروں گی۔ جواب سن کر والدہ کو پتہ چل گیا کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھی۔ شبیر جب چاہتا آ جاتا، جانے کا ارادہ کرتا تو میں جان بوجھ کر کئی دفعہ اصرار کرتی کہ تھوڑی دیر اور بیٹھو۔ والدہ کے ڈر سے شبیر کے ساتھ اور کوئی بات نہ کرتا۔ والدہ کی بھی اب مجھے منع کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ اگر یہ کہتی کہ اس کی اتنی آؤ بھگت کیوں کرتی ہو تو میں یہی کہتی، دوسروں کی آپ جو کرتی ہیں۔ والدہ سمجھ گئی تھی کہ میں باغی ہو گئی ہوں، اس تبدیلی کو اچھی طرح بھانپ گئی تھی، ہر چیز سے لا تعلق رہتی۔ گرمی آنے والی تھی، 5 مہینے کسی پہاڑ پر جانا تھا۔ شبیر کے گھر والے اور دوست جو بھی ملتا اسی بات پر اکساتا کہ جلد شادی کر لو ورنہ نوکری جاتی رہے گی، بغیر چھٹی لیے لاہور آ جاتا ہے۔ لوگ بھی کچھ زیادہ ہی پوچھتے، سنا ہے شادی کرنے لگی ہو؟ میں کہتی ہرگز نہیں۔ شبیر کو سختی سے کہتی، تم ہر ایک کو کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتا بالکل نہیں۔ میں کہتی کیا ان کو خواب آتی ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں میری باتیں کسی سے نہ کیا کرو۔ گھر والے بھی اور لوگ بھی جو ملتے ہیں یہی پوچھتے ہیں۔ شبیر نے کہا، گھر والوں کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر شادی کرنی ہے کر لو، جو میعاد تم بتاتی ہو میں ان کو کہہ دیتا ہوں، صرف یہی یقین دلاتا ہوں تم ضرور مجھ سے شادی کرو گی۔ وہ کہتے ہیں تمہیں دھوکہ دیتی ہے، میں تسلی دیتا ہوں کہ میری عزت کا سوال ہے، 5 سال گزر چکے ہیں، کیا یہ کہوں کہ شادی نہیں کرے گی؟ کئی چیزوں سے میرا بھی دل اکتا گیا تھا، جیسے یہ دلچسپی کہ نیا آدمی کس طرح محبت کا اظہار کرے گا، کس طرح بے چین ہوگا، کس طرح لمبی سانسیں لے گا، چال ڈھال، دیکھنے کے انداز، غالب کے شعروں یا وارث شاہ کی ہیر سے دل کا غبار نکالے گا۔ بعض لوگ جن کی آنکھیں چھوٹی اور کالا رنگ ہوتا، آنکھیں سانپ کی طرح چمکتی، بعض کے چہرے محبت کے ڈائیلاگ بولتے نہایت مکروہ نظر آتے، یہ معلوم ہوتا کہ ان کے تمام جذبات سمٹ کر چہرے پر آ گئے ہیں۔ اب ان باتوں سے دل اکتا گیا تھا، ذہنی طور پر بالکل بوڑھی ہو گئی، سمجھ نہ آتا کیا ہوگا، کئی چیزیں دماغ میں آتی، کبھی دل چاہتا فقیر ہو جاؤں، ساتھ یہ خیال آتا اکیلی کیسے رہوں گی، اور غسل خانہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت دل میں بےمانی سوال اٹھتے، کسی چیز میں دل نہ لگتا، گھر میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس سے دل کی باتیں کر سکوں۔ شبیر آتا تو گھنٹوں باتیں ہوتی، اسے یقین تھا کہ یہ کبھی شادی نہ کرے گی، یہ باتیں بھی رونے دھونے کی ہوتی، ہنسنا ہنسانا بالکل غائب تھا۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ شام کے وقت میں تاش میں پیشنس کی بازی لگا رہی تھی، میرے ساتھی رحیمہ پہلوان جو بڑا شریف اور غریب تھا بیٹھا تھا، پہلوان صرف لقب، ورنہ پہلوانی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ شبیر، خواجہ خورشید انور، تمام پارٹی کا دوست تھا،
سب کا تابعدار، ڈیل ڈول پہلوانوں کی طرح تھا، اس لیے سب رحیمہ پہلوان پکارتے تھے۔ گانا سننے کا بڑا شوقین تھا، ہر روز دن ڈھلتے ہی آ جاتا تھا۔ میری نظریں تاش پر تھیں۔ تاش کے پاس ہی دو سیاہ نوکدار چمکتے ہوئے بوٹ دکھائی دیے۔ نہ آہٹ محسوس ہوئی، نہ پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے۔ بوٹ سے اوپر دیکھا تو دو سوکھی ٹانگیں خاکی برجس میں نظر آئیں۔ اس کے اوپر کالے رنگ کا چھوٹا گھڑ سواری کوٹ، ہاتھ میں چھوٹا سا چمکدار بیگ، کالا رنگ، بہت باریک مونچھیں جنہیں موم لگا کر اوپر کی طرف اکڑایا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سر پر کلب سے اکڑا ہوا 8 گز لمبا شملہ، رنگین پگڑی، 6 فٹ لمبا قد، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ جب نظر اس کے چہرے پر پہنچی تو اس کا لباس اور حلیہ دیکھ کر بے اختیار اتنے زور سے کہکہ لگایا کہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ وہ ایسا کھسیانا ہوا کہ غصے سے میری طرف قدم بڑھایا۔ مجھے تو ہنسی سے کچھ نظر نہ آیا۔ رحیمہ سمجھ گیا کہ یہ ٹھڈا مارنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ ابھی اس نے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ رحیمہ نے پاؤں پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا وہ چاروں خانے چت نیچے گر گیا۔ رحیمہ نے گریبان پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی طرف دھکا دیا۔ پگڑی جو نیچے گر پڑی تھی وہ باہر پھینک دی۔ اس نے بتایا یہ پولیس میں تھانے دار تھا، اب معطل ہو گیا ہے۔ رحیمہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سخت صدمہ تھا۔ یہ 2 کوڑی کا آدمی اگر ٹھڈا مار دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر رحیمہ نہ ہوتا تو کیا عزت رہتی؟ رات بھر یہی خیال آتے رہے، بالکل نیند نہ آئی۔ فیصلہ کر لیا آئندہ کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی والدہ کو بلایا اور کہہ دیا آج کے بعد کسی کو گانا نہیں سناؤں گی، نہ کبھی گاؤں گی۔ آپ کے پاس اتنا ہو چکا ہے کہ آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے۔ دکانوں اور مکانوں کا اتنا کرایہ آ جاتا ہے کہ آرام سے دن گزر جائیں گے۔ لعنت ایسے کام پر، 2 کوڑی کا آدمی اندر آ جائے۔ اگر رحیمہ نہ ہوتا تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ لعنت ہے موٹر گھوڑا گاڑی پر، زیور کپڑے پیسے پر، ہر چیز پر لعنت ہے۔ والدہ کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ جو کہہ رہی ہے اس سے نہیں ٹلے گی۔ اول چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنے کے لیے بھی کئی دن سوچتی، مگر فیصلہ 1 منٹ میں کر لیتی۔ والدہ نے صرف اتنا کہا جو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا ابھی تو سامان لے کر جموں چلو، 6-7 دن میں تمام بندوبست ہو گیا۔ مجھے اگر دکھ تھا تو سازندوں کا۔ انہوں نے اتنی منتیں خوش آمدیں کی کہ مجھے رونا آ گیا۔ 15-16 سال اکٹھے گزارے، بار بار یہی کہتے ہم کہاں جائیں۔ سارنگی والا جو افیون کھاتا تھا 4.5 سال کی عمر سے میرے ساتھ تھا۔ دونوں سارنگی والے جموں کے تھے، تبلے والا گجرات کا تھا۔ 14-15 سال سے زندگی کا حصہ تھے۔ رو رو کر یہی کہتے ہم تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ ہم نے کبھی کوئی اور گھر نہیں دیکھا۔ بچوں کی طرح اونچی نیچی روتے، کاش میں اتنی امیر ہوتی کہ تینوں کے بچے پال سکتی تو خدا کی قسم کبھی جدا نہ کرتی، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا گانا چھوڑ دیا ہے، نہ کوئی ذریعہ آمدنی کا ہے، بغیر آمدنی کے بیوی بچوں کو کیسے پالو گے؟ یہ بھی جانتے ہو کوئی اور سازندے نہیں رکھ رہی۔ جب دل چاہے آؤ، اگر دل چاہے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ باقی جہاں تک گانے کا سوال تو کسی کی خاطر نہیں گاؤں گی۔ جب شبیر کو پتہ چلا کہ لاہور چھوڑ کر جموں جا رہی ہوں تو بہت پریشان ہوا۔ کہنے لگا تم اور بھی دور ہو رہی ہو، لاہور میں آرام تھا، جب دل چاہتا تمہیں دیکھ لیتا، وہاں پر تمہارے گھر والوں کے رحم و کرم پر ہو جاؤں گا۔ میں نے اصل بات تو نہ بتائی کہ گانا کیوں چھوڑا ہے، بلکہ تسلی دی کہ گانا چھوڑ دوں گی تو شادی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ گھر والے بھی اب شبیر کے ساتھ کچھ بہتر ہی تھے۔ شبیر ہر مہینے 2-3 روز کے لیے جموں آتا، کئی دفعہ 1-2 دوست بھی ساتھ ہوتے۔ حکے کی عادت تھی، نوکر ساتھ لاتا، بڑی رونق ہو جاتی۔ 2-3 دن ہنسی مذاق میں گزر جاتے۔ دل چاہتا کہ یہ نہ جائیں، جموں میں اور کوئی شغل نہ تھا۔ جھنگ شبیر آیا، اس نے بتایا کہ اب جھنگ تبادلہ ہو گیا ہے، میرے پاس آؤ اور وہاں ہیر کا مقبرہ دیکھو، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ جب دوبارہ آیا تو پھر تقاضا کیا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں جھنگ جانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو انکار کرتی رہی،
जब मेरा इसरार देखा तो खामोश हो गई। शब्बीर को बताया, फलां दिन फलां ट्रेन से हमें ले लेना। मुकर्ररा दिन पर मैं और खाला झंग के लिए रवाना हो गए। मैंने और खाला ने बुर्का पहना हुआ था। शब्बीर 2-3 मुलाजमों के साथ स्टेशन पर मौजूद था। उस जमाने में बड़े तहसीलदार की बड़ी पोजीशन होती थी। स्टेशन का तमाम अमला भी निहायत अदब से आगे पीछे फिर रहा था। तांगे पर बैठकर घर पहुंचे। 1 एकड़ में पुरानी वजह की ऊंची छतों वाली कोठी थी, जिसका बड़ा कच्चा सहन था। कोठी की मोटी मोटी कच्ची दीवारें जो अंदर से पक्की थी ताकि गर्मी के मौसम में कोठी ठंडी रहे। सहन में एक तरफ क्वार्टर और दूसरी तरफ बहुत बड़ा बावर्ची खाना था। सहन में खूब छिड़काव किया गया था। बाहर ग्राउंड की तरफ 3 भैंसें, 2 घोड़े अपने अपने कमरों में खड़े थे। सहन में घास और कोई दरख्त न था। मट्टी ऐसी भुरभुरी थी कि पांव जमीन में धंस जाता। दोनों वक्त इस पर छिड़काव जरूरी था। कोठी के बाहर शीशम और कीकर के दरख्त थे। घास और फूलों का नामो निशान न था। 2-4 कोठियां और भी थीं, जिनमें माल अफसर, सेशन जज और 2-3 और अफसर रहते थे। सबका नक्शा एक ही जैसा था। हर कोठी की मोटी दीवारें और छतें ऊंची थी। शब्बीर की कोठी के तमाम कमरे खाली थे। 10-12 कुर्सियां, 5-6 बेडोल सी मेज, जो शाम होते ही बाहर निकाल देते। 2 मेज लंबे ताकि उस पर खाना खा सकें। चारपाइयां और बिस्तर अनगिनत, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान हमेशा आते रहते थे। मेहमान भी 2-4 दिन वाले नहीं, महीनों रहने वाले। एक दफा आते तो जाने का नाम न लेते। बहुत से दोस्त खुदा के फजल से बिल्कुल फारिगुल बाल थे, निकम्मे, सिर्फ शिकार के शौकीन थे। शब्बीर के कपड़ों के बक्स खुले होते। जिसको जिसकी जरूरत पड़ती बिला पूछे बक्स से निकालकर पहन लेता। जिसके पांव में बूट पूरा आता पहन लेता। हर मेहमान 3 कपड़ों में होता और 6 महीने से पहले जाने का नाम न लेता। खाने के लिए तीतर, बटेर, मुर्गी, पुलाव, जर्दा मिलता। पहनने को कपड़े। बावर्ची को ऐसे ऑर्डर देते जैसे होटल में रहते हों। जब वापस जाते तो 10 दिन के अंदर वापस आ जाते। शब्बीर के सब नौकर पुराने थे, जो बचपन से बुढ़ापे तक उनके घर में ही पले बढ़े थे। मैंने उससे कहा, अगर ऐसा होता है तो बीवी को यहाँ रहना चाहिए। कहने लगा, बीवी को बुलाते ही नहीं। मैंने कहा, वो खुद आ जाए। उसने बताया, 1-2 दफा ऐसा भी किया, मगर वो आई तो शाह साहब दौरे पर चले गए। जितनी देर तक वो वापस ना गई, ये घर पर वापस ना आए। शाह साहब को किसी चीज का शौक नहीं, सिर्फ किताबें खरीदते हैं और पढ़ते हैं या अफसाने लिखते रहते हैं। बाकी शिकार खेलते हैं। कोई चीज ले जाए या दे जाए, कोई परवाह नहीं। जितने दिन झंग रही, शब्बीर 2-3 घंटे कचहरी जाते, जल्दी काम खत्म करके घर आ जाते। आते ही ऐसी रौनक हो जाती कि कोठी का कोना कोना खुशी से भर जाता। सबसे पहले मुझे ढूंढते। 2-4 बातें करके बावर्ची खाने की तरफ दौड़ते। क्या पक गया है, क्या रह गया है? अगर कुछ रह गया होता तो खुद पकाना शुरू कर देते। कभी नौकरों से मजाक। पहली दफा ये एहसास हुआ कि मुझे शब्बीर अच्छा लगता है। ये भी पता चला कि अपना घर किसे कहते हैं। जिंदगी में पहली बार सुकून, आराम, तहफ्फुज मिला। पहली बार आजादी देखी। बचपन से आज तक ये खौफ कि खुदा मालूम ये वालदा को पसंद होगी या नहीं। अगर किसी चीज पर दिल है तो घंटों ये सोचना पड़ता कि खुदा मालूम इजाजत मिलेगी या नहीं। अच्छी तरह मालूम हो गया कि गुलामी और आजादी में क्या फर्क है। शब्बीर की खातिर तवाज़ो। सुबह होते ही फैसला होता, आज क्या क्या पकाया जाए। जो कहती वही होता। मालूम होता जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गई हूं। न किसी बात का खौफ था, न डर। हर चीज की मालिक, अपनी दुनिया की बादशाह। न कोई रोक न टोक। बजाय 1 हफ्ता के 10 दिन आंख झपकते ही गुजर गए। जरा दिल न चाहता कि वापस जाऊं, मगर खदशा था वालदा फिर बदजन न हो जाए। वापसी का इरादा कर लिया। शब्बीर की सब हंसी खुशी गायब हो गई। बिल्कुल खामोश हो गया। पहली बार थी कि मुझे भी जाने का बहुत दुख था। शब्बीर को भी बताया, मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं चाहता। क्या करूं, मजबूर हूं। इस मामले में बहुत कमजोर हूं। शब्बीर के सामने एतराफ करके कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। शब्बीर कहने लगा,
अभी मौलवी बुलाकर निकाह पढ़ा लो, किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें यहाँ से ले जा सके। मैंने कहा, सब जानती हूँ मगर ऐसा नहीं कर सकती, वो मर जाएंगी। शब्बीर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई मरेगा ना बीमार होगा, बल्कि 2-3 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में हिम्मत नहीं। वो रोया, मेरे पांव पकड़े, खुदा के पंचतन पाक के वास्ते दिए, मत जाओ, हिम्मत करो, निकाह कर लो, फिर चाहो तो साल भर वहां रहो, मगर मेरी हो जाओ। मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम मेरी हो, फिर जहां दिल चाहे रहो, मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा, कोई फायदा नहीं। जाने से 2 दिन पहले इस किस्म की बातें होती रही। जाने का मुझे भी दुख था, मगर शब्बीर का तो ये हाल था कि बात बात पर आंसू आ जाते। जब जाने का वक्त आया, शब्बीर कहने लगा, आज ना जाओ, मैं तार दे देता हूँ कि गाड़ी मिस हो गई है, कल आ रहे हैं। मिन्नतें करके खाला को भी मना लिया। वो बेचारी बहुत रहमदिल थी, फौरन मान गई। हालांकि वालदा से वो भी डरती थी। दूसरे दिन जम्मू आ गए। यहाँ आकर दिन रात झंग की कोठी नजरों से ओझल न होती। पानी छिड़कने के बाद मिट्टी की खुशबू, चारपाइयों पर मुख्तलिफ रंग के झंग के खेस, बगैर फर्नीचर के ऊंची छत वाले कमरे, मैली मैली कच्ची और मोटी दीवारें, एक सेकंड के लिए ना भूलती। ये समझ आ गई थी कि जब शब्बीर होगा तब अपना घर होगा, तो किस तरह अपनी हुकूमत और बादशाही होगी। नौकर तमाम दिन बीबी जी कहकर इशारों पर नाचेंगे। किसी की मजाल न होगी मेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। इस घर का और उस घर का जमीन आसमान का फर्क था। अब ये घर जहन्नुम और वो जन्नत दिखाई देता था। इतना शब्बीर याद न आता जितना झंग का घर। जम्मू काटने को दौड़ता। यकीन हो गया मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये भी ख्याल आता, वालदा मर जाएगी। हर वक्त इसी कश्मकश में वक्त गुजरता। दिन रात यही ताना बाना बुनती रहती, किसी नतीजे पर न पहुंचती। कुछ ये वजह भी थी कि तमाम जिंदगी वालदा के साथ रही, 10 मिनट भी अकेली न रही, ना कभी वालदा के बगैर किसी जगह गई। पहली बार झंग में अकेले 10-12 रोज आजादी से गुजारे। आजादी देखकर पागल हो गई। ये भी मालूम हो गया कि अगर शादी करनी है तो अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए एक ही इंसान पैदा किया है, वो सिर्फ शब्बीर है। मुझे कभी किसी पर एतबार न होता था। शक और बेएतबारी विरसे में मिली थी। कितने मिसालें मौजूद थी। जिस वक्त मर्द पर इश्क का भूत सवार होता है तो बड़ा मिस्कीन और आजिज बन जाता है। चंद महीनों या 1-2 बरस के बाद जब नशा उतरता है तो फिर औरत में खामियां ही नजर आती हैं, कोई खूबी नजर नहीं आती। मगर शब्बीर को कुछ साल से जानती थी, किसी बात में फर्क न देखा। दिमागी तौर पर फैसला कर लिया, शब्बीर के साथ शादी करनी चाहिए। उसके प्यार में दिन ब दिन इजाफा ही देखा। ना शब्बीर बहुत खूबसूरत था, ना ज्यादा अमीर, मगर मर्द में जो सिफात होनी चाहिए सब मौजूद थी। बहादुरी, हौसला, सखावत, शराफत और भोले भाले मासूम थे। जानबूझकर ऐसी कमीने हरकतें करती रही, मगर क्या मजाल कि एक दफा गिला या शिकायत की हो। झंग जाने से पहले कभी ये ना सोचा था कि शब्बीर के साथ शादी करूंगी। दोस्ती पसंद थी या बातें, ये चाहती थी कि ये बहुत तरक्की करे, मेरी तरफ से कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसा मुखलिस इंसान जिसने 6 साल में कोई बनावट या चालाकी न की हो, कैसे दिल चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचे, जिसने मुझ पर किसी चीज को तरजीह ना दी हो। झंग से आकर खुदा जाने मुझे क्या हो गया। हर वक्त जग के बाद दीगरे शब्बीर की सब कुर्बानियां जहन पर सवार हो गई। हर वक्त सोते जागते ख्वाब देखती रहती। आखिर उकता कर खत लिखा, 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ, दिल उदास है। खत देखते ही खुदा मालूम छुट्टी ली या नहीं, फौरन जम्मू आ गया। इतना खुश था जैसे कारून का खजाना मिल गया हो। इस किस्म का ये मेरा पहला खत था। आते ही ऐसे जोर से मेरा हाथ दबाया कि चीख निकल गई। ये भूल गया कि हाथ टूट जाएगा। बिल्कुल होश में ना था, किसी की परवाह ना की। ये भी भूल गया कि घर वाले मौजूद हैं। कहने लगा, मैं तो बस पागल हो गया। तुमने बुलाया और उसी वक्त में रवाना हो गया। सबको पता चल गया कि मैंने बुलाया है। सब गुस्सा आया। अच्छा अक्लमंदी का सबूत दिया।
मैं कुछ न कह सकी। खिसियानी हंसी हंसती रही। जब मौका मिला मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हो, आते ही सबके सामने बता दिया। कहने लगा, जब से तुम्हारा खत मिला है मैं पागल हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी 6 साल की रियाजत का पहली दफा असर हुआ है। सब कुछ दफा करो और बताओ कि क्या मेरे बगैर उदास थी। मैंने कहा, थोड़ी थोड़ी। कहने लगा, तुम्हारा दिल चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जब तुम झंग से आ गई तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई। तमाम रात किताबें पढ़कर गुजारा। कोठी काटने को दौड़ती। जहां तुम बैठती थी, जहां सोती थी, वो जगह देखकर रोना आता। क्या तुम्हें नींद आती है? मैंने कहा, 10 मिनट में। बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल करता रहा। कहने लगा, आज इतना खुश हूं कि मर भी जाऊं तो कोई अरमान नहीं। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। तुम्हारे दिल में मेरा प्यार है, यही तमन्ना थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी, खुदा से यही मांगता था कि तेरे दिल में भी मेरे लिए प्यार हो। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब कहते थे कि तुम धोखा दे रही हो, तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। मगर मुझे यकीन था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम जरूर मेरी हो जाओगी। तुमने 6 साल में एक दफा भी ये बात नहीं कही। अब कही है। जो कुछ चाहता था वो मुझे मिल गया है। क्या बताऊं, इन 6 सालों में मैंने कितने दुख उठाए हैं, क्या क्या लोगों के ताने सुने हैं, किस तरह रातें जाग कर काटी हैं। समझ नहीं आती मैं इतना सख्त जान क्यों था। सब कुछ सहता रहा। इतना उकता गया था कि कई दिन बंदूक लेकर शिमला पहाड़ पर जाकर बैठा रहा कि जब तुम उधर से गुजरोगी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद एक गोली अपने को मारूंगा। कई दफा रात को सोचता कि अपने आप को अभी खत्म कर लूं। जिंदगी से बिल्कुल उकता चुका था। कुछ इस अंदाज से बातें सुनाई कि दम खुद रह गई। हैरान थी। सिर्फ इतना लिखने से कि मैं उदास हूं, फौरन आ जाओ, इतनी सी बात से इतना मुतमईन हो गया है, जैसे हर बात पूरी हो गई है। कितना सादा और भोला है। 2-3 दिन के बाद वापस चला गया। कुछ दिनों बाद मैंने खत लिखा, लाहौर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। लाहौर गए 6 महीने गुजर चुके थे। गाना छोड़ने के बाद जिंदगी बिल्कुल बेकैफ हो गई थी। ना कोई काम ना काज, हर वक्त उदासी ही उदासी। शायद इसलिए बार बार शब्बीर पर ही नजर पड़ती। लाहौर में एक छोटा सा मकान वालदा ने खरीद लिया था, वहीं जाकर ठहर गए। फिल्में देखने का बहुत शौक था। जम्मू में एक ही पुराना सिनेमा था जहां पुरानी फिल्में लगती। मशीनें इतनी खिसी हुई थी कि फिल्म कुछ समझ ही ना आती। शब्बीर को खत लिख दिया था, खबरदार ये ना बताना कि मैंने तुम्हें लिखा है। सलामतुल्लाह को जाते ही मिलूंगी, तुम भी आ जाना, और ये जताना जैसे अचानक मुलाकात हुई। उसके बाद मिलते रहेंगे। वालदा को कहा। शब्बीर की वालदा ने शब्बीर को कहा था कि मैं जब लाहौर आऊं तो जरूर मिलूं। वालदा और मैं शब्बीर की वालदा से मिलने गई। शब्बीर पहले ही मौजूद था। बहुत खातिर मदारत की। बताया कि मैं अभी अभी आया हूँ। शब्बीर ने अपनी माँ को कहा, इन्हें रात का खाना खिलाकर भेजो। बहुत इसरार किया कि रात का खाना खाकर जाओ। ये बात मैंने वालदा पर छोड़ दी। खाने के बाद शब्बीर घर छोड़ गया। दूसरे दिन घर आया। मैंने बताया, मैं तो 15-20 रोज के लिए लाहौर आई हूँ, तुम कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? कहने लगा, कोई बात नहीं, बीमारी का बहाना करके छुट्टी बढ़ा लूंगा। अगर तुम लाहौर में हो तो कैसे जा सकता हूँ? उसके दोस्तों से सुन चुकी थी कि छुट्टी मिले या ना मिले परवाह ना करता। 2-3 बार शिकायतें भी हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम बगैर छुट्टी के जो आते हो, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे दोस्त बताते हैं कि 2-3 शिकायतें और हुई तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल गलत बात है। नौकरियां अपनी मर्जी से नहीं होती। जितनी लेकर आए हो उसके मुताबिक वापस जाओ। वो बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता, दफा करो नौकरी को। ये बताओ कल क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, शाम को आ जाओ, सिनेमा जाएंगे। शाम को मैं, शब्बीर और वालदा सिनेमा गए। मैंने बुर्का पहना हुआ था। पिक्चर शुरू हो गई, मगर खुदा मालूम क्या बात थी, मेरा ध्यान पिक्चर की तरफ ना था। ये सोच रही थी कि अगर शादी करनी है तो अभी करनी चाहिए। क्या उस वक्त करूंगी जब नौकरी ना रहेगी? अगर नौकरी ना रही तो शादी नामुमकिन हो जाएगी। क्या अपने आप को माफ कर सकूंगी? क्या कभी चैन नसीब होगा? शब्बीर की कुर्बानियां भूल सकूंगी? 6 साल से जो कहती रही वो आंख बंद करके तामील करता रहा।
اگر اس وقت شادی نہ کی تو شاید ساری عمر ہاتھ ملتی رہوں گی۔ ایسا آدمی جو مجھے دل و جان سے پیار کرتا ہے، دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شادی کر لینا آسان ہے مگر نبھانا مشکل ہے، صرف شبیر ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو تمام عمر پچھتاؤں گی، اس لیے اگر شادی کرنی ہے تو آج ہی۔ آج تک یاد نہیں کون سی فلم تھی، اسکرین پر کیا دکھا رہے تھے، دماغ پھٹ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے دماغ پر کوئی ہتھوڑے چلا رہا ہے، کسی چیز کا ہوش نہ تھا، کانوں میں شاں شاں کی آوازیں۔ عادت تھی ہر چیز سے اتنی دیر تک خوف آتا جتنی دیر تک کسی بات کا ارادہ نہ کروں، جب ارادہ کر لیتی تو ہر بڑی مشکل آسان ہو جاتی۔ اس وقت یہی بھوت سوار تھا، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ پتہ نہیں کیا فلم تھی یا کیا کہانی، پکچر ختم ہو گئی، جان بوجھ کر برقع ٹھیک کرنے میں دیر کر دی۔ والدہ 2-4 قدم آگے بڑھ گئی، شبیر میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا، شادی کرنا چاہتے ہو؟ شبیر نے کہا، ہاں ہاں۔ میں نے کہا، رات کو 2 بجے موٹر لے آنا، میرے کمرے کے پاس 5 دفعہ ہارن دینا، میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ سنیما کی کافی سیڑھیاں تھیں، شبیر کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے تو سنیما میں 3 گھنٹے سوچ کر فیصلہ کیا تھا، مگر اس کے لیے تو ایسا تھا جیسے زلزلہ، پاؤں کہیں رکھتا تھا، پڑتا کہیں تھا۔ 2-3 دفعہ تو بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ موٹر میں بیٹھے، والدہ ساتھ تھی، گھر آ گیا، دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اندر جاتے ہوئے میں نے اتنا کہا، فلم اچھی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ شادی۔ اس وقت 10 بجے تھے۔ سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور بتایا، مجھے اسی وقت ایک ٹیکسی چاہیے۔ اس نے کہا ہے رات کو 2 بجے تیار رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، بھولے بادشاہ، اس نے مذاق کیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک دن پہلے مجھے کھانے پر بلایا تھا۔ ایک بیوی اس کی رشتہ دار تھی، دوسری اپنی مرضی سے کی ہوئی تھی۔ دونوں نے شبیر کی ہمدردی میں مجھ سے کہا، وہ بیچارہ تم پر جان دیتا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں، اب تو شادی کر لو۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ مجھے نفرت ہوتی جو ورغلانے کی کوشش کریں یا کسی کے معاملے میں دخل دیں۔ میں نے فوراً ٹکا سے جواب دیا، کبھی ارادہ ہی نہیں کیا تو شادی کیسے کر لوں؟ کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو، وہ ایسے ہی 6 سال سے مر رہا ہے۔ میں نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا، توبہ کرو، اگر شادی کروں گی بھی تو وہ شبیر نہیں ہوگا۔ ان لوگوں پر شبیر کے بہت احسان تھے، ہر برے وقت میں ساتھ دیتے۔ اس کے دوست نے شبیر کو سمجھایا، بالکل غلط ہے، تمہارا مذاق اڑا رہی ہے۔ شبیر نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس نے مذاق نہیں کیا ہے، آج تک یہ بات نہیں کہی، میں ضرور موٹر لے جاؤں گا۔ دوست کی مالی حالت خراب تھی، وہ رات کے 11 بجے کسی دوست کے پاس گیا، اس سے 200 روپے لیے، انارکلی سے کرائے کی ٹیکسی لی، بجائے 2 بجے کے 12 بجے مکان کے سامنے موٹر کھڑی کر دی۔ پورے 2 بجے 5 ہارن آہستہ آہستہ سے بجائے۔ ادھر میری یہ حالت تھی کہ سنیما سے آ کر 1 منٹ نہ سوئی، یہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ، جو قدم اٹھانے لگی ہوں اس میں کبھی لغزش نہ آئے۔ میں نے عشق میں اندھا ہو کر یہ قدم نہیں اٹھایا ہے، سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں، اگر اس وقت نہ کیا تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا اور مجھے بھی شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ مجھے حوصلہ دے، ہمت دے، میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں، تمام عمر شبیر اور میں کبھی جدا نہ ہوں۔ 5 ہارن سنے، جوتی پہنی، اندھیرے میں دوپٹہ نہ ملا، موٹر بالکل قریب تھی، شبیر کو دیکھا، اگلی سیٹ پر میر عاشق حسین بیٹھا تھا، موٹر میں بیٹھ گئی، موٹر پہلے سے سٹارٹ تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ شبیر نے کہا، سیالکوٹ۔ ہم سب ایسے حیران تھے کہ کسی نے آپس میں ایک بات نہ کی، شبیر نے اس لیے کہ اسے یقین نہ تھا کہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت، دوست نے اس لیے کہ ابھی 2 دن پہلے بیویوں کو یقین دلایا تھا کہ اگر شادی کرے گی تو شبیر نہیں ہوگا، میں نے اس لیے کہ جس نے والدہ کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھایا، آج اتنی ہمت کیسے کر لی؟ جب صبح میں والدہ کو نظر نہیں آؤں گی تو وہ کیا کرے گی، کتنا روئے گی، پیٹے گی، اپنا کیا حشر کرے گی، کیا میں کبھی سامنا کر سکوں گی؟ سب اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ 10 منٹ کے بعد مجھے ایسی کپکپی شروع ہوئی کہ دانت بجنے شروع ہو گئے،
हालांकि सर्दी का मौसम नहीं था। दांत इतनी जोर से बज रहे थे कि बात ना कर सकती थी। घंटे 1.5 घंटे बाद कभी कम होनी शुरू हुई। मैंने पूछा, झंग क्यों नहीं गए? शब्बीर ने कहा, सियालकोट में मेरा रिश्तेदार है, वहां निकाह करेंगे, फिर झंग जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हारी वालदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई हो। सबसे पहले निकाह जरूरी है। सियालकोट पहुंच गए। मीर आशिक हुसैन सियालकोट पहुंचाकर खुद ये कहकर चला गया कि सबसे पहले आपकी वालदा मेरे घर जाएंगी, इसलिए सुबह होने से पहले मुझे लाहौर होना चाहिए। सियालकोट जिसके घर गए, हमें देखकर सख्त हैरान हुआ। उसका नाम असगर था। ये शब्बीर का दूर का रिश्तेदार था। शब्बीर ने कहा, जल्दी मौलवी को बुलाओ जो निकाह पढ़ा दे और नकल दे दे। असगर ने कहा, 2-4 घंटे आराम कर लो, थोड़ी देर के बाद चाय आएगी। इधर उधर की बातें करते 8 बज गए। असगर मौलवी को लेने चला गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। मौलवी ने हक महर का पूछा। शब्बीर ने कहा, जो कुछ मेरे हिस्से का है सब लिख दो। मैंने कहा, नहीं, सिर्फ 32 रुपए। दूसरे दिन ट्रेन से झंग आ गए। स्टेशन से तांगा लिया, घर आ गए। मैंने शब्बीर को कहा, अब दिल लगाकर काम करो, दिन ब दिन तरक्की करो। सिर्फ यही एक चीज है जिस पर सारा दारोमदार है। मेरे पास सिवाय एक शलवार कमीज के कोई कपड़ा न था। झंग से 1-2 जोड़े सिलवाए, ऐसे बुरे सिले कि पहनने को दिल न चाहता। शाहजी के कुर्ते और लाचे पहनती। सुबह शाहजी कचहरी चले जाते, कोठी सूनी हो जाती। जब वापस आते ही मुझे आवाज देते। तमाम घर में रौनक हो जाती। पता नहीं क्या बात थी। घर में अकेले भी होते तो मालूम होता जैसे लोगों से भरा हुआ है। कभी खामोश न बैठते। जब घर आते हमेशा हंसते हुए। ये आदत तो तमाम जिंदगी रही। शाम को अक्सर शाहजी का कोई ना कोई दोस्त आ जाता जो खाने में शामिल हो जाता। शाहजी मुझसे मिलवाते। बड़ी शर्म आती। बेहंगम कपड़े। बताना पड़ता, बक्स ट्रेन में चोरी हो गया, लाहौर जाएंगे तो बनवाएंगे, यहां दर्जी अच्छे नहीं हैं। झंग आए 8-10 दिन गुजर गए थे। अचानक खाला आ गई। बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर के बाद खाला ने मुझे बताया कि वालदा को ये दुख है कि तुम इस तरह चोरी से भाग गई। अगर शादी करनी थी तो कह देती, हम खुद कर देते। जब कहा था गाना छोड़ना चाहती हूँ तो क्या किसी ने मुखालफत की थी? अब अगर कह देती तो ना करती। मैंने कहा, खाला छोड़ो, अपनी शादी का वक्त भूल गई हो? तुम्हारी शादी की मुखालफत नहीं हुई थी। अगर कहती तो वालदा मार मार कर सुअर बना देती। खाला कहने लगी, नहीं, मुझे वालदा ने कहकर भेजा है कि तुम घर आ जाओ, हम खुद धूमधाम से शादी करेंगे। जिस तरह तुम भाग कर आई हो, बड़ी बदनामी की बात है। मैंने कहा, खाला, अब मेरा निकाह हो चुका है, जैसी भी शादी होनी थी हो चुकी है। मैं जरूर आऊंगी, मगर 2-3 महीने ठहर कर। खाला ने बहुत इसरार किया। जैसे वालदा ने कहा था वो कह रही थी। उसे यकीन था जो कुछ कह रही है वैसा ही होगा। खाला इतनी भोली और सीधी थी कि जिस बात पर कोई लगाना चाहता मान जाती। मैंने कहा, जो कुछ होना था हो चुका है, ना मुझे धूम धड़के की जरूरत है, ना अभी जा सकती हूँ। 6-7 दिन खाला मजबूर करती रही, कहती रही, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कह कर आई थी वो जरूर मेरे साथ आएगी, 2 दिन के लिए चलो, मैं खुद तुम्हें छोड़ जाऊंगी। मगर मैंने यही कहा, अभी नहीं। खाला नाराज हो गई और वापस जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत रोका, अभी मत जाओ, कुछ दिन ठहर जाओ। कहने लगी, अगर वादा करो तो 15 दिन भी ठहर जाऊंगी। कैसे कह सकती थी? हफ्ते के बाद नाराज होकर चली गई। 8-10 दिन के बाद खिड़की से देखा, एक तांगा पोर्च में रुका। उसमें वालदा बैठी है। शाहजी कचहरी थे। फजल दीन, जो बहुत पुराना नौकर था, बावर्ची खाने में खाना पका रहा था। चपरासी पिछली तरफ क्वार्टरों में था। वालदा को देखकर टांगे कांपने लगी। दौड़कर फजल दीन के पास गई और कहा, किसी चपरासी को कचहरी भेजो, शाहजी को कहे वालदा आई है, सब काम छोड़कर जल्द आ जाओ। मैं बहुत मुश्किल में हूं। कुछ नहीं सूझता था क्या करूं, वालदा का कैसे सामना करूं। कमरे में आई, खिड़की से देखा, वालदा किसी के साथ बातें कर रही थी। दौड़कर फिर फजल दीन के पास गई, ताकीद की कि जितनी देर तक शाहजी ना आए मुझे अकेले ना छोड़ना, किसी चपरासी को अंदर बुला लो, खाना पकाना छोड़ दो। कपड़े भी बड़े बेढंगे थे। सोचा बीमार बनकर चारपाई पर लेट जाऊं।
जल्दी से चारपाई पर लेटकर चादर ओढ़ ली। वालदा ने किसी से पूछकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बंद था। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से धुहत्तड़ मारा। फजल दीन ने दरवाजा खोल दिया। वालदा अंदर आई। मुझे चारपाई पर देखकर कहने लगी, उठो मेरे साथ चलो। फजल दीन कहने लगा, बीबी जी ऐसा नहीं हो सकता। शाह साहब आ जाएं, फिर उनके सामने आप ले जा सकती हैं, मगर उनकी गैर हाजिरी में ऐसा नहीं हो सकता। वालदा गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी। फजल दीन जल्दी से दरमियान आ गया। वालदा जल्दी से पीछे हटी, कोई चीज उठाकर सर पर मारने लगी। फजल दीन ने लपक कर हाथ से छीन ली। कोई और चीज मारने लगी, वो भी फजल दीन ने ले ली। यक्के बाद दीगरे वो चीजें उठाती रही। फजल दीन बचाता रहा। वालदा इतनी गुस्से में थी कि काबू में ना आती थी। मैं चुपचाप देख रही थी। मेरा हलक खुश्क था, सख्त घबराई हुई थी। वालदा की टाइपराइटर पर नजर पड़ी। दौड़कर उस पर झपटी और सर पर मारने लगी। इतनी बड़ी लोहे की टाइपराइटर, सोचा सर फट जाएगा। मैं चिल्लाई, ना ना। फजल दीन ने दौड़कर छीन ली। अच्छा, इसका इतना दुख हुआ है, इतनी हमदर्दी हो गई, कहीं टाइपराइटर ना टूट जाए। उस वक्त तक खामोश थी, मगर अब कलेजे पर हाथ पड़ा। कहीं टूट ना जाए, मेरा कोई ख्याल ना आया। वो बिल्कुल गलत कह रही थी, मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह जल्दी शाहजी आ जाएं। शुक्र है वो आ गए। शाहजी ने सलाम किया। वालदा ने जवाब न दिया। वालदा ने कहा, मैं इसे लेने आई हूं। शाहजी बड़े लिहाजी थे। बड़े अदब से कहा, अभी तो नहीं जा सकती, थोड़ी देर बाद जिस वक्त मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। बड़े गुस्से से बोली, मैं इसकी बात कर रही हूं, अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। शाहजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी के खिलाफ इसे कोई नहीं ले जा सकता। मुझसे मुखातिब हुई, बताओ मेरे साथ चलती हो या नहीं? मैं खामोश रही। शाहजी ने कहा, नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखकर फिर कहा, चलती हो या नहीं? मुझे खामोश देखकर दीवार से सर फोड़ने लगी। शाहजी ने पकड़ लिया और कुर्सी पर बिठा कर कहा, देखो ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं, आप मेरी भी माँ हैं। आपका दिल चाहे तो तमाम जिंदगी मेरे पास रहें, ये भी आप ही का घर है। कहने लगी, मैं यहीं मर जाऊंगी मगर अकेली वापस नहीं जाऊंगी। शाहजी ने फिर समझाने के तरीके से कहा, अभी तो ये नामुमकिन है, आप आराम करें, चाय पिएं, लस्सी पिएं। मगर वालदा का गुस्सा कम ना हुआ। ये कहकर कि अच्छा, फिर अभी मैं जाती हूँ। वालदा उठी, तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए। शाहजी ने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाओ। मगर एक न सुनी। दरवाजा खोला, बाहर निकल गई। शाहजी पीछे गए, बहुत इसरार किया कि ठहर जाइए, चपरासी टांगा ले आए, 5 मिनट ठहरो। मगर वालदा ने मुड़कर भी ना देखा। शब्बीर वापस आ गया। मैं सख्त परेशान थी। मुझे तसल्ली दी, फिक्र न करो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद कपड़े सिलवाने के लिए लाहौर आ गए। शाहजी की वालदा ने बड़ी आवभगत की। वालदा को बेबे कहते थे। बेबे बड़ी भोली भाली और नेक थी। शब्बीर के साथ सबसे छोटा होने की वजह से अंधा प्यार था। शब्बीर हर वक्त छोटी छोटी शरारतें करता रहता। मसलन बेबे जब नमाज पढ़ती तो अपनी छोटी सी पैसों वाली संदूकची पास रखती। शाहजी ने संदूकची उठाकर हिलाना, बेबे ने नमाज पढ़ते पढ़ते करना। नमाज के बाद शाहजी ने कहना, बेबे ये कैसी नमाज पढ़ती हो, तुम्हारा ध्यान तो उस वक्त भी संदूकची में होता है। कई दफा जब बेबे संदूकची खोलती तो शाहजी सताने के लिए पैसे निकालने की कोशिश करते। बेबे शोर मचाती, खबरदार अगर हाथ लगाया। तमाम दिन इसी तरह सताते रहते। झूठ मूठ वो नाराज होती, मगर दिल में खुश। इसी तरह तमाम दिन हंसी खुशी गुजर जाता। शाहजी का बहुत बड़ा खानदान था। तमाम मुस्लिम टाउन में रिश्तेदारों के घर थे। आधे रिश्तेदार खानपुर में जमींदारा करते। जो मुलाजिम पेशा थे वो लाहौर में थे। शब्बीर का बड़ा भाई भी खानपुर रहता था। शब्बीर और जो भाई फौत हो गया था, उनके हिस्से की जमीन वो खुद काश्त करता था। शब्बीर बड़े भाई की बाप की तरह इज्जत करता, कभी आंख मिलाकर बात न करता। दूसरा भाई जो फौत हो गया था, उसके छोटे छोटे 3 लड़के थे। 2 साल के बाद माँ भी फौत हो गई। बेबे बच्चों के लिए मुस्तकिल लाहौर रहती थी। शाहजी के भांजे भतीजियां सब खुश थे, बल्कि सब ने मुबारकबाद के खत झंकी भेज दिए थे। सब मिलने आए।
ہر ایک یہی کہتا، شکر ہے آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی۔ شبیر کے ساتھ اتنے بے تکلف تھے جیسے لنگوٹیے یار۔ ہر ایک کو شبیر کے ساتھ دلی لگاؤ تھا، سب دوستوں کی طرح ہنسی مذاق کرتے۔ بیبے کا ایک ہی سگا بھائی تھا، اس کی بیٹی شبیر کی بیوی تھی، اور بیبے بھی بہت خوش تھی۔ ایک بڑی بہن تھی جو چچا کے لڑکے سے بیاہی ہوئی تھی، وہ بھی شبیر کو بیٹوں کی طرح پیار کرتی، خوبصورت، نیک، خوش مزاج تھی۔ وہ بھی خانپور رہتی تھی۔ شاہ جی کے ساتھ بے حد پیار تھا۔ شبیر کو مرحوم بھائی کے تینوں بیٹوں کے ساتھ بے حد پیار تھا۔ شادی سے پہلے اکثر مجھے شاہ جی کہا کرتے تھے، اگر تم نے شادی نہ کی تو میں سب کچھ چھوڑ کر بچوں کے نام اپنی جائیداد کر کے افریقہ چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ لاہور میں 10 دن بڑے مزے سے گزر گئے۔ خاندان کے جوان لڑکے لڑکیاں سب کی نظروں میں شاہ جی ہیرو تھے۔ ہر رشتہ دار کا دل چاہتا تھا کہ شبیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا کہ اب سوائے میرے کسی کی پرواہ نہیں، ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتے، کبھی میرے خیال سے غافل نہ ہوتے۔ اگر کسی نوکر کو آواز دیتی تو خود آوازیں دیتے تاکہ جلدی آئے، اگر نوکر موجود نہ ہو تو خود میرا کام کر دیتے۔ بیبے نے ایک دو دفعہ کہہ بھی دیا، ذرا صبر کرو، نوکر آ جائے گا، مگر وہ کوئی پرواہ نہ کرتے۔ کبھی نہ سوچتے لوگ باتیں کریں گے، کبھی میرا کام کرنے میں شرم محسوس نہ کرتے۔ صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھے ذرا تکلیف نہ ہو۔ ہر روز بیبے صبح پوچھتی، کیا پکائیں، کیا کھاؤ گے؟ شاہ جی مجھے کہتے، تمہیں کیا پسند ہے؟ کئی دنوں کے بعد بیبے نے کہا، تم بھی کوئی اپنی پسند کی چیز بتاؤ۔ شبیر کہنے لگا، مجھے تو اب وہی چیز پسند آتی ہے جو اس کو آئے۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ واپس جھنگ آ گئے، گرمی شروع ہو گئی۔ بہت عرصے پہلے کوہ مری میں کشمیر پوائنٹ پر کسی انگریز سے ایک کوٹھی جس کے ساتھ پوری پہاڑی تھی، سب رشتہ داروں نے مل کر خرید لی تھی، جس میں شبیر کا بھی حصہ تھا۔ گرمی آتے ہی شاہ جی کوہ مری لے گئے۔ سب نے نزدیک نزدیک گھر بنائے ہوئے تھے، بڑی رونق تھی۔ شاہ جی 10 دن رہ کر واپس چلے گئے۔ ہر روز 5-6 سوے کا خط آتا، ہر خط میں یہی ہوتا، سخت اداس ہوں۔ میرا بھی یہی حال تھا، نہ وہ باتیں، نہ شور، نہ ہنسی مذاق۔ ان کی عورتوں سے بھی ابھی کوئی ایسے مراسم بھی نہیں تھے، اس لیے ارادہ کر لیا جب شبیر آئے تو ساتھ ہی واپس چلی جاؤں، ایسی سردی سے گرمی اچھی۔ بمشکل 10 دن گزرے، شاہ جی پھر چھٹی لے کر آ گئے۔ مجھے ڈر تھا شاید چھٹی بھی نہ ملی ہو۔ میرے معاملے میں ایسی باتوں میں جھوٹ بولنے میں بھی دریغ نہ کرتے۔ شاہ جی کے آنے سے پھر وہی گہما گہمی شروع ہو گئی، نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا۔ تمام دن انگیٹھیاں ورانڈے میں رکھ کر خود ہی کھانا پکاتے، کوئی نہ کوئی شغل کرتے رہتے۔ میں نے کہہ دیا، تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ شاہ جی نے بہت سمجھایا، گرمی بہت ہے، بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ جانتے تھے میں 4-5 مہینے پہاڑ پر گزارتی ہوں، گرمی میں رہنے کی عادت نہیں۔ بہت مجبور کیا مگر میں نے ایک نہ سنی اور جھنگ آ گئی۔ 3 سال کے بعد سمندری تحصیل میں تبدیلی ہو گئی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، زیادہ سکھوں کی آبادی تھی، بجلی نہیں تھی، گیس اور لالٹین جلانی پڑتی تھی۔ شاہ جی کے جتنے پرانے دوست وہ 2-3 مہینے رہا کرتے تھے۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ ایک دوست مستقل ہمارے ساتھ ہی رہا، کوئی کام کاج نہ کرتا تھا، شکاری کتوں کا اور شکار کا شوق تھا۔ اب صرف یہ کام تھا، صبح 5 بجے جب نوکر 10-12 سیر کی بالٹی دودھ کی لاتا، وہ 2-3 سیر اوپر سے جھاگ اتار کر اپنے 2 شکاری کتوں کو پلا دیتا، بعد میں خود ناشتہ کرتا، کتوں کو ساتھ لے کر خرگوش کے شکار پر چلا جاتا۔ سخت غصہ آتا، تمام جھاگ جس سے بالائی آتی ہے وہ کتوں کو کیوں ڈالتا ہے؟ 1-2 دفعہ میں نے کہہ بھی دیا، اوپر کی جھاگ سے بالائی آتی ہے، بالائی کی جھاگ سے مکھن بنتا ہے، دودھ لے لیا کرو، جھاگ نہ لیا کرو۔ کہنے لگا، نہیں، کتوں کے لیے اوپر کا دودھ ہی اچھا ہوتا ہے، آپ کو ان کتوں کا پتہ نہیں، لوگ رشتہ دے دیتے ہیں مگر یہ نسل نہیں دیتے، ولایت سے منگوائے ہوئے ہیں۔ 1-1:30 بجے شکار سے واپس آتا، آتے ہی باورچی کے پیچھے پڑ جاتا، جلدی کھانا لگاؤ، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ باورچی کا نام خادم تھا، یہ بھی پرانا نوکر تھا۔ تینوں ملازم باپ دادا سے شاہ جی کے پاس ہی تھے۔ ان کو بھی مہمان پر سخت غصہ آتا تھا مگر اسے کہہ کچھ نہ سکتے تھے، مجھ سے بھی ہر وقت شکایتیں کرتے۔ خادم کبھی کبھی بھنگ پیتا تھا۔ میں نے کہا، خادم ایسا کرو،
कीमे के कबाब बनाओ, उनमें भंग डाल दो। जब 1:30-2 बजे भूख भूख करता आए इसे खिला दो। 2-3 आने की भंग ले आना। मुझे तो पता नहीं, ना अंदाजा था इसका क्या असर होता है। खुदा मालूम उस जमाने में 2-3 आने की कितनी होगी। बाद में खादिम ने बताया कि उसी वक्त एक फकीर आया। उसने उससे सवाल किया, मुझे भंग दो। खादिम कहता है 2-3 मुट्ठियां भर के उसे दे दी। खादिम ने खूब मिर्च मसाले डालकर कबाब बनाए। जब वो भूख भूख करता वापस आया, खादिम ने रोटी और कबाब उसे दे दिए। भंग पीने वाले ये कहते हैं कि हंसी बहुत आती है, भूख बहुत लगती है। एक एक कबाब चखने के बहाने सबको खा लिया। शाहजी ने 2 खाए, एक मैंने भी खाया। कहीं से एक मेहमान आया था, उसे भी एक दे दिया। सिवाय मेरे और खादिम के किसी को पता न था। समंदरी में जब शाहजी आए तो एक नया दोस्त बना। ये पृथ्वीराज का भांजा शंभू था। एक मुसलमान लड़की उसके साथ रहती थी, अच्छी खूबसूरत औरत थी। बाद में उसने एक हाईकोर्ट के जज के साथ शादी कर ली थी। शंभू अच्छा अमीर आदमी था। 9 साल वो औरत उसके साथ रही थी। उसने घर के सहन में एक कुआं खुदवाया हुआ था। उसमें पानी नहीं था। जो शराब की बोतल खाली होती उसमें फेंक देता। खुदा मालूम कितने सालों से फेंक रहा था। जो दोस्त उसके घर जाता उसको बड़े फख्र से कुआं दिखाता। अभी थोड़ा सा खाली है। जब जम्मू से वापस आई तो वो भी शाहजी के साथ स्टेशन लेने के लिए आया। शंभू ने 2-4 बोतलें खरीदी। समंदरी में नहीं मिलती थी। जाती दफा बोतलें घर ले जानी भूल गया। शाहजी को जब मैंने भंग वाली बात बताई तो उन्होंने शराब की एक बोतल खोली। उनको पता था भंग का इलाज शराब होता है। सबको शाहजी ने पानी डालकर एक एक खुराक पिलाई, खुद भी पी। कुत्तों वाला मेहमान, जिसका नाम नहीं बताना चाहती, वो तो खाते ही आध घंटे के बाद उल्टियां करने लगा और बेहोश हो गया। कबाब भी 4-5 खाए थे। घर में सिवाय खादिम के कोई होश में न था। खादिम को कहा, फौरन जाओ और डॉक्टर को लाओ। शाहजी ने उसे भी शराब पिलाने की कोशिश की, मगर बेहोशी की वजह से एक कतरा उसके अंदर न गया। रात के 10-11 बज चुके थे। खादिम ने इर्द गिर्द के घर वालों को जगाया। उसके साथ कई लोग जाने के लिए तैयार हो गए। उसने सबको कहा, कोई खाने में ऐसी चीज खा ली है जिससे सब बीमार हो गए हैं। सब दौड़ कर गए। डॉक्टर आ गया। बड़ी मुश्किलों से उसे सबने मिलकर दवा पिलाई। हम सबको भी दवा दी। अल्लाह ने बड़ी रहमत की, उसकी जान बच गई। तमाम कमरा उल्टियों से भरा हुआ था। डॉक्टर को कहा, टिन फ्रूट खाया है। उसके बाद 3-4 दिन तक ये हालत रही। थोड़ी देर जागते थे, फिर सो जाते। सिवाय खादिम के सब 4 दिन सोते रहे।